Continuing new lesson in physics and the last lesson also, that is sources of energy, and which is very easy lesson and you can score complete marks in this. Okay, let's begin. So before going to the concept, as you all know about energy, right? So energy means we call it as a capacity to do work. Okay, it is a capacity to do work. And also you had learned forms of energies, right? Forms of different forms of energy like light energy, wind energy, solar energy, heat energy, and chemical energy, like this. And for all the energies you have to need the what we call it as source, right? Or fuel or something, source. Okay, for example, for solar energy, sun is a source. For wind energy, wind is a source. Okay, so nuclear energy, nuclear atoms are source. Okay, so like this, for each and every form of energy you have to know about their sources. So here we are going to discuss about complete sources of different forms of energy. Okay, let's start. Here first we have to learn what are the main characteristics of good source. That means you have different source for different forms of energy, and that source of energy should have some characteristics. Okay, so now ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು source of fuel ನ ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ವುಡ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅವರಲ್ಲೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇದೆ, ಅವರಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಏನೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನಂಬರ್ 1, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಅ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ point. This is, it should have high energy output. Listen, this word is a very important. High energy output per unit mass or volume. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೀವೇನೋ 50,000 ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಕಿರೋದು ಕಡಿಮೆ, ಬಂದಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡೋವಂಥ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಾಡೀಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತೀರ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸೋರ್ಸ್ನ ನಾವು ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ. ಏನಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಅ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಜಾಸ್ತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ಪುಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. Okay, for example, for solar energy, yes, you will get everywhere. You will get everywhere. Okay, so that is very important. Next, it should be easy to store and transport. ಇದು ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರಬಲ್. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಇರಬೇಕು. Okay, so first point is it should have high energy output. It should give high energy output. Second point is it is easy to accessible or availability. It should be easily available. Third point, it should be easy to store and transport. Okay, the last one, it should be economical. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳೋ ಥರ ಇರಬೇಕು ಆ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, for these are the 4 characteristics of good source of fuel. Okay, it should have high energy output. Second one, it should be easily available. Third one, it should be easy to store and transport. It should be economical. So these are the 4 important characteristics of good fuel. Clear? Next, sources of energy. Next bandre sources of energy anta bandre, so there are 2 main sources of energy. ಇಷ್ಟಿದೆ, ನಮಗೆ 2 ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್.
Number one is conventional source of energy, non-conventional source of energy. So I think these words are very new to you. New ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್, ರೈಟ್? ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್. ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ಗೆ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್. ಉಲ್ಟಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ಗೆ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್, ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ಗೆ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್, ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್, ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಖಾಲಿ ಆಗದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್, ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಮೊದಲಿಂದನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಅಪ್ಟೇನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಯೋಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓಷನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನಾವು ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಸನ್, ವಿಂಡ್, ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ವುಡ್, ಬಯೋಮಾಸ್ ಆರ್ renewable. They are renewable, but some are non-renewable like coal, petroleum, natural gas. Yes, once you use it, they are over. They cannot be used again and again. Okay, they are non-renewable. Renewable are sun, wind, flowing water, ocean. They are all renewable. Okay, so non-conventional, renewable. Conventional, non-renewable. So remember this. Okay, and also the types of energy sources or example for energy sources and the 4 characteristics of good fuel. Okay, let us begin one by one. First one, we are talking about conventional sources of energy. So in that first we are discussing about fossil fuels. ಸೊ ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಕೇಳ್ಬೋದು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ from the remain of plants and animals after millions of years. These fossil fuels are coal, petroleum and natural gas. Fossil fuels are non-renewable source of energy and they should be ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ fossil fuels ಅಂತಂದ್ರೆ they are inside, we will get the fuels formed inside the earth. Okay, plants ಮತ್ತೆ animal waste ಇರುತ್ತಲ್ಲ, so they are under the ground. After millions of years they converts into the fuels. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು we are obtaining coal, petroleum and natural gas from that. Okay, so ಏನಿದು ಮೇನ್ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಿಂತ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ fossil fuels. Okay, yes, fossil fuels you will get more energy from that, as we discussed good source in first point is satisfied, you will get high output. Okay, high energy output, but compared to other characteristics, mainly we have more disadvantages only. Okay, fossil fuels antandre they are the fuels formed inside the earth from the remains of plants and animals after millions of years. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನಾಗಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಿಂತ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮೇನ್
ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ರೈಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ 5th ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀನೂ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ very harmful for to the air, so it causes air pollution. Then next bandre burning fossil fuels releases acidic oxides of sulfur and nitrogen which causes acid rain. So ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ acids and bases ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು So when you burn these fossil fuels, you releases acidic oxides like sulfur and nitrogen gases illi release ಆಗುತ್ತೆ, so which causes acid rain. Okay, so which is harmful for living organisms and affects soil and water and causes damage to the building and corrosion of metals. So acids ella ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, they are very harmful to the soil also. Okay, soil or water, and causes damage to the building also. ಇದಿಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ as you all know about greenhouse effect, right? So burning of fossil fuels releases large amount of carbon dioxide which increases the temperature of atmosphere and causes global warming, or we call it as greenhouse effect. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಯಾಲಜಿಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. The same thing we are writing it as disadvantages of fossil fuels. The first, they are non-renewable source of energy. Okay, so let's move on to the next concept. Next is thermal power plant. So a thermal power plant is also, it is a non-renewable. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ non-renewable ಅಂದರೆ, here the main source what we are using is coal ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೋಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಹೀಟ್ ವಾಟರ್ and change into steam which rotates the turbines of generator to produce electricity. ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೋಲಿಂದ ಬರೋವಂಥ ಹೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವಾಟರ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸ್ಟೀಮ್ನ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಆ ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಜನರೇಟರ್, ರೈಟ್? ಜನರೇಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮಗಿರೋದು ಈ ಎನರ್ಜಿ ಥರ್ಮಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಎನರ್ಜಿನೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಾಟರ್ ಎರಡು ಥರ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೀಟು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಡೆನ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮು. ಸೊ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಜನರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕೋಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಬಂದು ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಟರ್ಬೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್, ದ ಜನರೇಟರ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೇಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. That means we are heating the water and we are converting that into a steam, and steam which rotates the turbines of generator to produce electricity. This is about thermal power plant. Okay, so ಇಲ್ಲಿ thermal power plant is also, it causes, ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸಸ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಾಸಸ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ,
So from to water, hydropower plants. Okay, so in hydropower plants, water from rivers are stored by constructing dams. The water from dams flows down through pipes and rotate the turbine of generator to produce electricity. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋ ಜೋರಾಗಿ ಬರೋಂಥ ಫ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್. ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ದೇರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ವಾಟರ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು we are talking about electricity, energy. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So this is about hydropower energy. So here basically hydropower energy also you are having both advantages and disadvantage. The first advantage is flowing water is renewable source of energy. Yes, it is renewable ಅಲ್ವಾ. ನೀರು ಒಂದ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 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 ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಎನಿ ಪಲ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್, ವಾಟರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋ ಪಲ್ಯೂಷನ್. ದ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇರಿಗೇಷನ್. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈ. ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಬರಬೇಕು, ಆ ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಹೈಟ್ ಅಥವಾ ಅದೇನೇನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್. ಏರಿಯಾನೇ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್. ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟು ಆ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋವಂಥ ಇರಿಗೇಷನ್ ಏನೇನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಇದೊಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ದೆನ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅವ್ರೇನಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ disadvantages. Okay, remember these three points are enough. Okay, so now let's move on to next one, biomass energy. ಅಂದ್ರೆ animal waste or plant waste ಇಂದ ಹೇಗೆ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. the waste material and the dead parts of living things are called biomass. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, the waste material and dead parts of living things are called biomass. What is biomass ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ wood ಅಥವಾ animal dung, vegetable waste, agricultural waste, sewage etc. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಅನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಕೌ ಡಂಗ್, ಸಗಣಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಯೋಮಾಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನಿಷ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನೋರೋಬಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಎನೋರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಏರೋಬಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನೋರೋಬಿಕ್. ಏರೋಬಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಎನೋರೋಬಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನೋರೋಬಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನೇ ಆಡದೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್. ಏನೇನಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್, carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfide. They may ask for 1 mark ಅಥವಾ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. Biogas is a mixture of dash. Okay, or which are the gases which we get from biogas. So methane is a main gas. Methane, carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfide. So remember all the 4: hydrogen, hydrogen sulfide, methane, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಎನರ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್.
biomass plant. So they have one separate biomass plant. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ the biogas plant has a large undergo tank made up of bricks and cement. ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟಿಂದ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನಾವೇನೇ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಡೈಜೆಸ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೂಮ್ ವಿತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. And on one side of tank above the ground is mixing tank and the other side is overflow tank. Animal dung ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ the animal dung is mixed with water in the mixing tank and slurry is sent to the digester. In the digester, the slurry is decomposed by anaerobic microorganisms and after few days biogas is produced. The gas is taken out through the gas outlet and used for heating and lighting purposes. The slurry left behind the rich nitrogen and phosphorus and it is used for the manure of crops. ಇದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನೇ ವೇಸ್ಟು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಈ ಎನರ್ಜಿ ಒಬ್ಟೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಡಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಬ್ಟೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ಕಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೂರ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಡಂಕ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್. ಚೂರು ಗಾಳಿ ಆಡದೇ ಇರೋ ಥರ, ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಏರ್ ಇನ್ ದಟ್. So it undergoes the anaerobic microorganisms and it then after few days biogas is produced. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ವೇಸ್ಟನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಹೌ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಫಿಗರ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟು ಇನ್ಲೆಟ್, ಸ್ಲರ್ರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಡಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನು ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಕೌಡಂಗ್ನ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅ ಸ್ಲರ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್. ಈ ಪೂರ್ತಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್. ಸೊ ಡಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಗಾಳಿ ಆಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್, ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇದೇ ಥರ ಫಿಗರ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. Okay, so this figure they may ask for 2 or 3 marks. Okay, this is about biomass energy. Next we are going for wind energy. So as you all know about wind energy, right? So wind energy is used in windmills. So it is used in windmills which converts the kinetic energy of wind into mechanical or electrical energy. ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ windmills, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ windmills. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೈಯರ್ ರೀಜನ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಅಗೇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು electrical energy. Okay, the kinetic energy of wind can be used to do mechanical work like lifting water or wells or grinding grains in the flour mills. It also used to rotate the turbines of generator to produce electricity. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, the single windmill produce only a small amount of electricity. So large number of windmills in a large area are coupled together to produce more electricity. ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ,
ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಗಾಳಿ ಏನು ಆಗೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸಂಟ್ ಕಾಸ್ ಎನಿ ಪಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌದು, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಾಸ್ ಏನು ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ. ಯಾವುದೇ ನಾವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಂಡ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರಿಕರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವಿಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಜೊತೆಗೆ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 15 km/h ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 15 km/h ಇರಬೇಕು ಸ್ಪೀಡು. ಇದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಎನಿ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕರಿಂಗ್ cost is less. But disadvantages is wind is not available at all times. Okay, and it requires large area of land. The minimum wind speed must be 15 km/h. ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಈಗ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬರ್ತಿರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್, ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎರಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೈಡ್ರೋ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಅದಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾವಿವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರಿಂದ. ಈಗ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಾಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ obtained from the sun in the form of heat and light. Yes, and the heat energy, it is used for solar heating device like solar cooker, solar water heater, solar furnace, etc. And the light energy is used in solar cells. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಎರಡು ಥರ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. 2 types. The solar energy can be converted into heat energy. Second one, it can be converted into light energy. So first one is solar cooker. So the device which works on the solar energy, it is first one is solar cooker, and it converts solar energy to heat energy. Okay, so the box type solar cooker, you'll note both. This is the figure here. You can observe the solar cooker as insulated box painted black inside. ಯಾಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯಾಕೆ? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ more heat. Okay, so that's why it is painted black, and it is covered by a glass plate which allows heat to enter inside but does not allow heat to escape out. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿರರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಿರರ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಮಿರರ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ವೈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿರರ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆನೇ ಬೀಳೋ ಥರ, ಮೋರ್ ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. Then the food to be cooked is kept in the container inside the box. It can produce temperature of 100 degree to 140 degree Celsius. Okay, so this is about the solar cooker, which is one of the device which works off using solar energy. Okay, and here solar energy is converting into heat energy. Okay, and it is painted black, and also it uses a concave mirror inside it. Okay,
Then if we come for other device which works of solar energy, solar water heater. As you all know, we are familiar with this. Solar water heater is an insulated box painted black inside with a system of copper tubes. ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ copper tubes ಇದೆ. So ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ they are painted black because it absorbs more energy. It is covered with a glass plate which allows heat enter inside but does not allow heat to escape out. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ glass ಇದೆ. So ಈಸಿಯಾಗಿ heat ಎಲ್ಲ inside it will go inside but it will not come outside. When water flows through a copper tube, it absorbs heat and become hot. So here also solar energy is converting into heat energy. Okay, so solar cooker, solar water heater. Next we are going for solar cell. So this is the device which converts light energy. Okay, solar energy is converting into light energy. So solar cell is a device which converts solar energy into, you can call it as electrical energy also. Ishtottu heat ga convert ಆಯ್ತು. Solar cooker ಜೊತೆಗೆ solar water heater. Now solar cell which converts solar energy into electrical energy. So solar cells are made up of semiconductor like silicon, germanium and gallium etc. So solar cells, so they are made up of semiconductor materials like silicon is a main, remember silicon is main ಇಲ್ಲಿ, and germanium, gallium. A single solar cell produces a voltage about 0.5 to 1 volt and produce about 0.7 watt electricity. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು it can produce 0.5 to 1 volt and produces for about 0.7 watt electricity. So several solar cells are arranged in a solar panel. ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. more solar cells ಇದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೀ if we consider only the one cell, we solar cell. Number of cells together we call it as solar panel. Okay, to produce more electricity. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ನೌ ಡೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ as soon as the sun ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ದಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್. ದೆನ್ and sometimes they're using as a traffic signal ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Okay, which is the main material used in the silicon. Remember, silicon. Then what are the advantages and disadvantages? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಬರೀ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡೂ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 1 ಬಂದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್. ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಳೆನೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. and it doesn't cause any pollution. This is also very important. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಓದೋದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಈ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್. doesn't cause any pollution. Then it can be used in remote areas where there is no power supply. ಯಾಕಂದರೆ ಸನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತಾ. So you can use solar energy anywhere. So you can use this energy in remote area also. Okay, then disadvantages bandre, yes, it uses special grade of silicon which is very expensive. Solar cells agi ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ that silicon is very expensive. Then since silver is used for connecting the cells together, it is more expensive. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ they use silver. It is also expensive. Then the current produced in DC to convert to AC increases the cost. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನೆಗೂ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೂ they will use as a power supply. So alléನಾಗ್ತಿದೆ, they are and sometimes we have to convert into DC into AC ಗೊತ್ತಿದೆ. So as we discussed in the lesson, okay, so direct current and alternate current. Okay, so in that conversion also it requires cost. Okay, it needs more cost. So here these are the advantages and disadvantages. Clear? So let's move on to the next one. Energy from sea.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯಿತು. ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿನ ತಗೋತೀವಿ, ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಗರ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಇಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಿ ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. 3 ಥರ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ತಗೋತೀವಿ. ಒಂದು ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ಸ್. 2 ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಟೈಡ್ಸು ನೋಡ್ತೀವಿ, ವೇವ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಟೈಡ್ಸ್ಗೂ ವೇವ್ಸ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಟೈಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಕಾಸಸ್ ಟೈಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಡ್ಸ್ ಬರೋದು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಟೈಡ್ಸ್. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲೆಗಳು. ಇದು ಒಂದು ಸರಿ ಡೈಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, tides, it is caused due to the rise and fall of sea level due to the gravitational attraction of moon. So gravitational attraction of moon in the form ಆಗೋದು tides. ಆದರೆ ವೇವ್ಸ್ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆದರೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಡ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ನ್ಯಾರೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹೈ ಟೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಟೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ದಿ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಟೈಡ್ಸ್ ಬಂದು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಬಂದು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಹೊಡೆದಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಯೂಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮೇನಾಗಿ ಅವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಥರ ಎನರ್ಜಿನೂ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎನರ್ಜಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಟೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೂನ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಡ್ಸ್, okay, so there it makes the turbines to rotate. Due to the rotation of turbine, it converts mechanical energy to electrical energy, okay, and produces electricity. Clear? ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ tides coming in, tides going out. So in between this, turbine rotates, so it converts into electricity. Clear? So then if you go for next one, wave energy. As you all know, waves, when strong wind blows over a sea, it produces huge waves. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೇನಿದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ದಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಟರ್ಬೈನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ. Tidal energy, wave energy. Tides form due to the gravitational attraction of moon. Waves form due to the blowing of wind. ನೆನಪಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಏನಿದು ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾರ್ಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಷನ್. ಸೊ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. Okay, the difference about the 22 degrees Celsius, the warm surface water is used to boil the liquid ammonia and the vapor used to rotate the turbines of generator to produce electricity. The cold water from the bottom then pumped up to cool the vapor back to the liquid. So ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾಟ್, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದೇ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಟಮ್ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಪರ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ದಿ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೇಪರ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್.
Okay, so this is about ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಥರ್ಮಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವಾರ್ಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 20 degrees Celsius. ದಿ ವಾರ್ಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಇರುವಂಥ ಓಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ದಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವೇಪರ್. ದಟ್ ವೇಪರ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ದಿ turbine. So then again this cold water inside the ocean, it condenses that vapors into the liquid. This process continuously it does and it rotates the turbine and it converts into electricity. Okay, ಇದು ocean thermal energy. Next ಬಂದರೆ geothermal energy. Next one is ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್. ಫಸ್ಟು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಇದೆ ಡಿವೈಸಸ್: ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್, ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್. ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಯಲ್ಲೂ 3 ಥರ: ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೆನ್ ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಟೈಡಲ್ಲು ಮತ್ತು ವೇವು ಟೈಡ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ನ, ವೇವ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಏನಿದು ಜಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ, ಜಿಯೋ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಅಂತ, ಥರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಿಂದ ಬರೋವಂಥ ಹೀಟ್. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಈ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿ ಡೀಪರ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಈ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ತೀರಾ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್. ದಿಸ್ ಹೀಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಆ ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಕ್ಸ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೇಯರ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಥರ, ಲೈಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಲೈಕ್ ಈ ಹೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ರೆಡಿಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ದಟ್ ರೆಡಿಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ರಾಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಏನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಲೋ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಂಥ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಹೀಟ್ ವಾಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೂವ್ ದಿ ಆರ್ rotate the turbines. Again turbines, due to the motion of turbines we can use the electricity, we can produce the electricity. So you'll note both the underground water contact with hot spot get heated into steam at high pressure. By drilling holes into the hot spot and steam coming out can be used to rotate the turbines and generated to produce the electricity. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಕ್ಸ್ನೂ ಹಾಗೆ ಕರಗಿಸಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಗಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಭೂಮಿಯಿಂದನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂಥರ ಹಬೆ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂಥರ ಹಬೆ ಥರ. ಸೊ ಅಂಥ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ಸ್ಟೀಮ್ನ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ನ ಜನ್ರೇಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Then if you come for last type of energy in non-conventional, that is nuclear energy. Nuclear energy ಅಂದರೆ we are using the some elements. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, as you all know about periodic table. So as you all know about uranium, right? Uranium ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. Okay, so that is we are using uranium as a fuel for this. We are using nucleus, heavy nucleus ಇರಬೇಕು. So
Nuclear energy is the energy released during the nuclear reaction. During nuclear reaction, some mass is converting into energy, and so very large amount of energy is produced during the nuclear reactions. So illu ashtene two types ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲೂ two types ಇದೆ. One is nuclear fission, another one is nuclear fusion. Nuclear fission and nuclear fusion. ಸೊ ಹೇಗಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎನರ್ಜಿನ ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್, FISSION ಫಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಹೆವಿ ಆಟಮ್ ಲೈಕ್ ಯುರೇನಿಯಂ, ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಸ್ಮಾಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೊ ಆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಎನರ್ಜಿನ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾ, ಆಚೆ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ, ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ದ ವಾಟರ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವಾಟರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಚ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದು ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಮಾಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರೋಂಥ ಹೆವಿ ಎನರ್ಜಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ವಾಟರ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಸ್ಟೀಮ್. So here and they are used, this nuclear fission is used to form atom bombs, to produce atom bombs. Okay, and also to produce electricity. In nuclear power plants, the heat energy produced by the controlled reaction fission chain reaction to produce steam which rotates the turbines and generate to produce electricity. Same ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೋ ಅಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಮತ್ತೆ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋದು. ಈ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ದಿ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇದೊಂದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆ್ಯಡಪ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಫ್ಯೂಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಫಿಷನಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೆವಿಯರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಆದರೆ ಫಿಷನಲ್ಲಿ ಹೆವಿಯರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫಿಷನಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಯುರೇನಿಯಂ ಅಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಆದರೆ ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸ್ಮಾಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೇ, ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದು ಸನ್ನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೆಫರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದು ನಡೆಯೋದು ಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ here also it releases large amount of energy. The energy sun produced by the energy of sun produced fusion of hydrogen to form a helium nucleus. It also used to make the hydrogen bomb. Okay, so nuclear fission is atom bomb, nuclear fusion is hydrogen bomb. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಷನ್, ಹೆವಿಯರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಬೇರಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಷನ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ atomic number but different mass number. Okay, mass number, so that we call it as isotopes. Illi these two are isotopes of hydrogen. Deuterium and tritium are the isotopes of hydrogen. Iveredu combine ಆಗುತ್ತೆ, fusion combine ಆಗಿ helium ಆಗುತ್ತೆ.
ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ used to produce the steam by boiling water, and it produces a steam. Again steam rotates the turbines, and using that we are going to produce electricity. This is about the nuclear fission and fusion. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ we have advantages as well as disadvantages. Advantages ಅಂದರೆ it produces very large amount of energy per unit mass than any other source of energy. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದು ಇದರಲ್ಲೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಕಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ, ಓಕೆ, ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಆಮೇಲೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಯುರೇನಿಯಂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ದೆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪೋಸ್. ಏನಿದು ಡಿಸ್ಪೋಸ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವೇಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲೇ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಹೈ. ಓಕೆ, ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೈ. ಜೊತೆಗೆ ಯುರೇನಿಯಂ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲೇ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾಸಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಯುರೇನಿಯಮ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲೇ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೂತಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲೇ ಆದರೆ ಆ ಗಾಳಿ ನಮಗೆ ಸೋಕಿದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅಕಸ್ಮಾತು ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಲೀಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಲೀಕ್ಸ್ ಟು ದ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರೇ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾಸಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್, ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್, ಜೊತೆಗೆ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್, ದೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೋ ಎನರ್ಜಿ, ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓಕೆ, ಬಯೋಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಸಿ. ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಸಿಯಲ್ಲೇ 3 ಥರ ಇದೆ, ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿದಲ್ಲಿ 2 ಥರ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಅಗೇನ್ ದರ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಲೆಸನ್ನಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ 3 to 4 marks easily, direct questions. Okay, so this is about sources of energy. I think, hope you understood.